ক্লাসিক ও স্ট্রবেরি ভ্যারিয়েন্টে। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপেরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। The series only mustering 104 for 9 in their 20 overs Bangladesh, but their bowlers have really come back with a lot of guts. Again, just hope and just dab your bat down. It's been an excellent display of bowling. That also came in sharply to left-hander Agar. Last 5 overs, 17 runs and 3 wickets. He goes back, trying to find room, does find the room for himself and hits it away. There are two converging on the ball. It's maybe not time to perfection, but the commitment shown. Just a couple of runs. Well, Bangladesh are observing the 100 years birth anniversary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and of course remember him with respect, and also the 50 years of independence of Bangladesh, a golden jubilee of Bangladesh's independence. That really a lot of things to be proud about for Bangladeshis all around the world. Not too much breeze at the moment. Just played quietly away. I think they're just trying to form a partnership here without being attacking really at the moment, Mazza. Rightly so, and the shift of the momentum, which was on the Aussie side when Dan Christian was batting and struck 5 sixes to Shakib Al Hasan, and from there on, the way the Bangladeshi bowlers and the fielders backed each other was tremendous to see. I'm just wondering, because normally Mustafizur Rahman comes into bowl the 6th over and maybe the 8th after that, and he's left till the death overs. Today it might be a different scenario. Mahmood Riyad may be considering bringing him earlier. Mustafizur Rahman I was talking about. That must be crossing his mind. Needs wickets. One bounce. Got some people excited there. And that was a good work from Shomo Sharka at cover. These are the small things that can help the bowler to gain the confidence. Nearly saved a couple of runs there. That meant so very important. Again, it's not getting it past the fielder on that occasion. They're thinking of 2, but once again, fielder attacking the ball, shortening the length between the ball and him picking it up and ensuring that there's no second run taken. 13 overs done, 73 for 6. রেড কিং কুলিং অয়েল। আমি রাজার হেকিম, রাজা মহাক্লান্ত, টেনশনে নেই ঘুম। তার জন্য বানিয়েছি রেড কিং কুলিং অয়েল। এর কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ পাওয়ার টিউব এই প্রাকৃতিক ঠান্ডা তেলের আরাম বাড়াবে খুব, আর টেনশন মিটিয়ে দিবে প্রশান্তির ঘুম। রেড কিং কুলিং অয়েল। এখন মাসের 2টি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। Very unusual to see those two worms. That sudden climb by the red worm and then leveling out, coming closer to the green Bangladeshi worm. 32 of 42 now. Nasir Ahmed, 1 for 8 in his 3 overs, coming in for his last one. Wouldn't he love a wicket here? And just beyond. Could have gone to hand. But you might have a slip. You don't have a second slip in this occasion. That's brilliant bowling from Nasoom. Flighted delivery. Also turn a bit in the very last moment. Ashton Turner only manages to give an outside edge there. It was teasing for Shomo Sharka standing at the slip region.
was nowhere near to him. Living dangerously at the moment. The ball starting to grip. There will be some that grip. There will be some that go on with the arm. That will be of concern. Ashnaga on strike now. Gone big time. How far is that going? It's going a long way. Just over. Hung in the air for a while. He thought he maybe had a chance, but eventually the maximum which Australia needed. They needed a big hit and they've got it. And that's a very crucial six from Australia's point of view. Couldn't connect it as he would have hoped, but still it got enough that bat to take that over the fence for a six. Down the leg side, wide again. Well, let's have a look at the six again. This is something that the doctor ordered for Australia. It just went across. You're right. Maybe didn't get hold of it as well as he would have liked it, but there's enough clout in the bat. Just take it over the top. Very, very welcome. Over boundary. Now it's changing his angles. Over. Straight back to the bowler. Good thought process there because he's bowled one down the leg side. Just changing his angles here. Quicker one. Whips it away. That's good work at the deep. Will be interesting to see how Mahmudullah Riyad rotate his bowlers. Shakib Al Hasan has got one. Nasum is bowling his final over. Mahdi already finished his overs. Mustafizur Rahman has got two. And Shoriful bowled just one over. They can't take this game to the last over. That's the point I was making earlier, that it has to be Mustafizur Rahman should be brought back to get amongst the wickets. They've done well so far, 17 of 22. There's the bowling as you mentioned. Nasum complete, taking his quota. Mahdi has done it. Shakib's gone for runs though. He's trying to drag it and in the process does not get too much contact on that ball. 14 overs have been completed, 82 for 6. লাইফবয় লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশের সাথে পাও জীবাণু থেকে 10 গুণ বেশি সুরক্ষা। তাই এখন পাম্প, রাব, ছু করো 10 গুণ বেশি জীবাণু। লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ 100 মিলি প্যাক এখন সাবানের দামে। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসা। For you. 82 for 6 after 14. Australia needing 23 runs, 36 balls. We've had a whole series of low-scoring matches, but they've ended up quite as close encounters. Mahmudullah Riyad, that's very, very interesting, bringing himself on. He's known to be the man with the golden arm, has taken 31 wickets in his T20 international career. Can he do the job for Bangladesh? Likes it. Played away confidently into the deep for a single. Probably the reason bringing him into the attack is to preserve Mustafizur Rahman. As I said in the previous over, you can't take this game to the last over. But it's important how he bowls these few overs. Shoriful has bowled one and now Mahmudullah Riyad comes in. Can he pick up a wicket? Well, that's very, very good. Ensuring that you dive across Mahdi Hassan, making sure the ball does not go past him. And that's good commitment from Mahdi at cover. Made good ground. Again a shorter one that kept low. Got enough time to go behind that and push for a single. The length of the ball really told the batsman he might have an opportunity, but the way he kept it tad low didn't eventually allow him to go through with a big shot. Done a decent over so far, 2 runs from it, but still a little surprised that Mustafizur Rahman hasn't been brought on. You need to get the wickets, and quickly too. Content to just play the balls, not take any kind of chance at all. Not really worried about the run rate, just 3.94 the required rate.
21 of 32. It's not going to be of concern. What they need, Bangladesh, are wickets. And quickly. These two batsmen must be thinking they need to utilize if they get an opportunity to score a boundary or even a six. In this over, managed to score just 3 runs of this over, so very good over so far from skipper Mahmudullah. Almost crept through. Got an inside part of the bat onto the pads. Could have gone on, but not to be. 15 overs completed. 85 for 6. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। Australia, 20 of 30 deliveries. Required run rate is 4 runs in an over. Mustafizur Rahman has been really good throughout the series. I just wonder, it's Shakib Al Hasan in the attack, and I thought maybe perhaps this was the time to get him on. That's a right, nicely struck, and it's gone down the ground for boundary. He's been very expensive, Shakib Al Hasan. Before the start of this over, he had conceded 43 runs, make that 47. Nice shot by Ashanega down the ground, beautifully played, beautifully placed. Shakib Al Hasan not having the greatest day. Valiant effort by the young Shamim Hussain at long on. It's just 4 runs in an over from here on, and would have been ideal for Mahmudullah to bring on his best bowler of the series, Mustafizur Rahman. Not the case. 15 now in 28 deliveries, and both these batsmen are looking pretty decent, especially Ashanega. He's moved on to 19 of 18. It's certainly a big surprise for me not to see Mustafizur Rahman in the attack. And also Mustafizur have had good spells from the end that Shakib Al Hasan is bowling. Even I was speaking of thinking that Mustafizur will come to the attack, mainly because you don't want to leave too late. You need your best bowler coming in, squeezing those runs up, putting the pressure on. At the moment, the Australians are going through the motions. He has just given away 2 runs in the 2 overs that he has bowled, Mustafizur Rahman. And I just feel that he's kept in a little bit too late to bring him into the attack. 14 now. Because it's not about just bowling from one end. I reckon he's been unplayable bowling from either ends, to be really honest, Parvez. Big decision. Is it the right one? So they've played this over very comfortably. They've picked up 7 runs in the over. They need 13 in 24. 92 for 6. That's a bowling attack for Bangladesh. Mustafizur Rahman pick off the bowler, just giving away 2 runs, picking up 2 wickets. 10 dot deliveries. The Hassan, the youngster, picked up 2 as well. Now soon the other wicket taking bowler for Bangladesh. Just thought Bangladesh just missed a trick by not bringing in Shazadud. Saying that, only time will decide what's going to happen as well.
Well, he has to come into the attack. If not this over, then the next over for sure, because there are 4 overs to be bowled, and Mustafizur has got 2 up his sleeve. 2 for 2. He's got to be on at the moment, and I reckon he might be in the attack. Is it just a little bit late for him to come into the attack, because they need less than 4 runs in an over? So really have no pressure whatsoever, looking for a big shot. So they can afford to play it watchfully against Mustafizur Rahman and take the others on. Mustafizur Rahman in overs 16 to 20 in this series, 19 overs. In the 19th over, he's just conceded 1. In the 17th, 4. In the 18th, 3. He's just gone for 11 in the 20th over, but he came back, gave away only 4 in the 20th and 6 in the 18th over. So he's been very good in the death. Well, he's in the attack now. 13 required. See, there's no real pressure. It's a low full toss, and they're coming back for the second. Very good running. Full toss start with by the Mustafizur. Not happy with the footmarks. Nicely placed as well by Ashton Nega. Yes, definitely Mustafizur has been the bowler of the series. It's a replay there. Good running by the Australians. Good intensity, good energy. Understanding every single is going to be very, very crucial. And also, Bangladesh have made Australia to work hard for every single run. Oh, this time missing outside the off stump. Ashnega going through the extra cover drive, just couldn't middle it. Yeah, if he can manage to pick up a wicket or 2 here, Mustafizur Rahman, then things can get a little bit more difficult for Australia. Ashnega has been very good with the bat. 22 of 21, getting his team close to the target. Again, look at that bounce and the cutter coming in so sharply. Had absolutely no clue what happened there. Striking is looks like the glove. Yes. It's a bounce. That's what we're talking about. The hardness of the wicket. Just moving around, and Ashnega had no clue. It's his proper cutter, which is into the wicket and into the batsman as well. As absolutely no room. Ashnega trying to make the room to go through the offside, bisecting at least for a single, and missing out completely. Yeah, undone by the bounce. Again. Well, he'll keep doing that to Ashnega. He's been excellent. Especially if you're looking at the wrist position, rolling the fingers over, getting a lot of revs. It's a really good delivery from Mustafizur Rahman. And also Ashnega trying to go against the spin. I guess do well going with the spin, trying to cover the off stump, work it towards leg side. There's no much risk to be taken. And 11 runs to get in 20 deliveries. Singles would do for Australia. Yeah, as long as they don't lose wickets. It's their game. Yeah, deep in his crease, so he gets into a good position to just guide it into the wicket area for a single. Two balls ago. It's just again coming in quite sharply. Lovely wrist position from Mustafizur Rahman throughout the series, not only in this game, Farbaz. And it just reminds all of us what he did when he came into the scene early on in his career. Hardly anybody picked him up. He just kept on taking wickets. Remember that first season for Sunrisers Hyderabad in the IPL. Quite a lot of wickets there also.
lets it go. But still they managed to pick up 3 runs, and more importantly, they have not lost a wicket. 95 for 6. Ten runs good for Australia. 3 more overs to follow. 1 more of Mustafizur. It's going to be hold the key. We just have the feeling. Ashanega, time for Australia. 23 of 24 deliveries still hanging around. Ashton Turner giving able support for a solitary victory to go with. First 3 games, remember, Australia have lost. It's important that these 2 settled batsmen finish off Australia. $95 for 6 here. Only 10 required to win the first match of the series. It's their game to lose from here. Shariful Islam in the attack has only bowled 1 over. He's given away 2 runs. Ashton Agar on strike. And he clubs that one on the offside. That is a very good shot. Picks up a boundary of the very first delivery from Shariful Islam. He's played a very nice cameo. Ashton Agar. Brutal. Just shot outside the off stump. Slow delivery to start with by Shariful. There you go, Ashton Agar taking off his bottom hand as well. The important thing about that stroke is the placement. That is brilliant stuff by Ashton Agar. Previous over did struggle, but this time right on the middle of the bat. It's good stuff. Long on field coming up to mid-on as well. Bangladesh. This time the other slow ball going across. Ashton Agar disappointed. Couldn't place that loose delivery. They had to work hard after that big over. And Dan Christian smashed 5 sixes in that over from Shakib Al Hasan. And they got themselves into trouble. Could not score runs at a good pace. Oh, what a catch! Shamim Hussain has taken a stunner. Ashton Agar goes. It's not over yet. What a good catch by young Shamim Hussain of Shariful Islam. 2 youngsters combining to get rid of Ashton Agar. This time seam up delivery. Ashton Agar middling it, but unfortunately finding the lone field at mid-on. It's a brilliant catch by the youngster. It's just not Bangladesh needed. Just not over. Ashton Agar, a brilliant 27. Australia 99 for 7. Andrew Ty, the new batsman. They need 6. But what a stunning catch that was from Shamim Hussain, the youngster. It was going very quickly. And he had to dive to his right to ensure that his timing was perfect. Have a look at this. Brilliant. That's a stunning catch from Shamim Hussain. Short ball, that's well fielded. Had it gone past, it would have been 4 more. So there is a pick up a single. 5 needed now. That's the man who took the catch. Here you go. What a beautiful camera stroke. Look at that. Almost going behind. Ashton Agar couldn't believe his luck. Only 27.
Shamim Hussain, one of the under-19 products from 2020 World Cup winning team for Bangladesh. What's that? Under the bat? This time slow delivery by Shariful Islam. Turner trying to go over mid-on, just conceding for one single. Australia 101 for 7. Australia in with a chance to pull up their first victory in the Bangladeshi T20 series of 5 matches. Dignitaries and the president of the Bangladesh Cricket Board and in the president's box, awaiting in anticipation. It's gone past the fielder. It'll only be a single. And Australia should win from here. A rare full delivery by Mustafizur. It's outside the Ostam. Ashton Turner going with the turn. Placing towards a sweeper cover for a single. This is going to be tough work for Andrew Ty. New man in, never easy. Especially with Mustafizur showing all the abilities, but he got subtle, unique, effective. Andrew McDonald, one of the assistant coaches for Australia. Moses Enriques, Captain Matthew Wade. Right to center. Three runs required for Australia. 11 balls left. And to tie on strike. Plays it late. He wants a single. Well, in the end, deciding against it would have been trouble. For a moment, and Ty would have had his heart in his mouth. Ashton Turner, non-strikers then backing up so far. Lucky. There's no mix-up for Australia. Just feel like the next 4 deliveries, Mustafizur Rahman would decide the fate of this game. Just given away few runs in this entire spell, entire series. He's been bowling so well. Even the last game, the 19th over, just bowled for 1 over. 1 run given away. That's gone in the air. Might not just get underneath it. It doesn't. But they will come back for the second. The scores are tied. Australia 104 for 7. Top edge. Lucky for Australia. For no man's land. Deep final fielder. Sprinting across. Afif Hussain, the youngster. Hardly see some emotions from Mustafizur. There you go. Anxious looking. Finally. And the tie getting a move on. Well, he's done his part with the ball. Oh, swing and a miss. Wanted to finish it with a flourish. Trademark again. Got that. Give it a full rip. This time and a tie. Trying to go straight. And it's been missing all ends up. Ashton Turner, 9 runs of 20 deliveries, thought played a big role. Not giving it the easy wicket, making sure Ashton Ega play the natural game. Yeah, I think it's that innings from Dan Christian coming at number 3, smashing 39 in quick time. Well bowled again, beating the batsman. And he scored those 39 in 15 deliveries. And out of the 39 runs, 30 were scored in 5 deliveries.
on the very good delivery. He's given nothing away, Mustafizur Rahman. He gave 9 runs in the last time he played here in 4 overs. And he's given 8 runs. Only 8 runs, picked up 2 wickets. And he's coming in to bowl his last ball of his spell. There he is. Nice and relaxed. Dan Christian. What an innings. What a knock. Well, he's defended it, but they've taken the single. It's over. Australia have finally pulled out a victory. And they won the match by 3 wickets. It's a hard-earned win for Australia. But nevertheless, they finally managed to go and chase not a very big total of 104. Thanks to that knock of Dan Christian, and also a very valuable contribution with the bat from Ashton Hager, who made very valuable 27 runs. Australia won by 3 wickets. Solitary win. Losing the first 3 games, a good comeback. The Australians. Bangladesh never gave up right till the end. Just that 104 runs wasn't good enough. Finally a smile from Matthew Wade. Losing the toss, Bangladesh opting to bat first. Just couldn't get going. That's the man, Mustafizur Rahman, just given away 9 runs, picking up 2 wickets. Ashanega, important 27, also with the ball, an important spell. Mitchell Marsh as well, right throughout the series, been consistent. It's batting card for Australia. Christian and 15 deliveries to score 39 with 5 sixes. That was definitely the game-changing moment. And then Ashanega coming at number 8 on a ball innings, made sure Australia scored 105 in the 19th over. Yeah, they worked really hard, especially Mustafizur Rahman, who bowled beautifully one more time. 2 for 9 in 4 overs, 2 for 17 for Mahadi. Shakib was very, very expensive. Matthew Wade was out in the first over, missing a straight one. Mehdi Hassan, the youngster, sneaking through. And then it's a Dan Christian show. Just the 1 over, 5 sixes. That was a third one. Fourth, that went a long way. Probably the biggest out of the 5. Slightly shorter, and prefers a deep into wicket fielder. And that time Nasser was bowling that brilliant delivery to get rid of Ben McDermott. And finally Mustafizur Rahman getting rid of Dan Christian. Well made 39. These are very unlucky Moises Henriques, but the worst ways to get out. And Shakib Al Hasan just getting a finger. Alex Carey plumb in front. Beautifully bowled by Mustafizur. Mitchell Marsh, the man in form. Clean bowl by Mehdi Hassan. Just going with the arm, missing all ends up. And then Ashanega batting at number 8, hitting that 6 over mid wicket. A beautiful boundary down the ground. And another brutal stroke to the offside, and then perishing for a brilliant catch by Shamim Hossain. It was not an easy chase for them. That's the winning moment. It's a hard-fought win, isn't it, for Australia? Finally, smiles on the faces of the Australians. Match summary: Bangladesh didn't do well with the bat. 104 for 9. I thought Swepson was very good with the ball, 3 for 12, and Andrew Tye also picking up 3 for 18. Hazelwood once again among the wickets, and in reply, Australia 105 for 7, winning by 3 wickets. And this is the series. This is the 4th T20 International. Still one more to be played, which will be on August 9. So finally, Australia has a win in this series. Bangladesh taking the first 3. Yeah, we'll take a short break and we'll be back with the presentations.
ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই, শেষ হাসি কে হাসবে, মাইটি অজি নাকি টাইগাররা, ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া। সাবেক কিংবদন্তিদের সঙ্গে আশরাফুল জাহানারার ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস। ইগল সুপার অ্যারোসল হকাই 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন রাত 10টায় টি স্পোর্টসে। ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই, টিকবে কোনটা, ক্যাঙ্গারুদের কেক না বাঘের থাবা, কি হতে পারে, কেমন হতে পারে, তার কাটা ছেঁড়া। ক্রিকেট এক্সপার্ট আর স্টারদের যুক্তি, তর্ক, গপ্প। 7 রিং সিমেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন বিকাল 4টায় টি স্পোর্টসে। ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই, শেষ হাসি কে হাসবে, মাইটি অজি নাকি টাইগাররা, ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া। সাবেক কিংবদন্তিদের সঙ্গে আশরাফুল জাহানারার ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস। ইগল সুপার অ্যারোসল হকাই 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন রাত 10টায় টি স্পোর্টসে। ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই, টিকবে কোনটা, ক্যাঙ্গারুদের কেক না বাঘের থাবা, কি হতে পারে, কেমন হতে পারে, তার কাটা ছেঁড়া। ক্রিকেট এক্সপার্ট আর স্টারদের যুক্তি, তর্ক, গপ্প। 7 রিং সিমেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন বিকাল 4টায় টি স্পোর্টসে। Naeem Hassan was the first one to depart today, and then was Adam Zampa dismissing Shomo Shoka early on, trying to go for a sweep. Shakib Al Hasan played well until he was caught brilliantly at long off region, and then Afif Hussain was run out by a direct hit from Alex Carey. Did really well in that occasion. Bangladesh kept losing wickets at regular interval. They needed that partnership until Shamim Hussain looking for those big shots and eventually paid the price. Mahmudullah Riyad hung in, and Nurul Hassan Shohan also tried in until he was the second man to get run out in the innings for Bangladesh. And the captain was the man after scoring his 50. Ellis picked up a hat-trick in his debut, went on to dismiss Mustafizur Rahman and as well as চার শূন্য হতে গিয়েও হলো না। কোথায় সমস্যা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে নাকি অবসাদ? চতুর্থ টি20 শেষে বাংলালিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রায় সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আমি মৌসুমী মৌ। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আছেন ফরমার ক্রিকেটার হান্নান সরকার এবং সেই সঙ্গে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফাহিম রহমান। হ্যালো। একটু না খানিকটা খুব দুঃখ লাগছে, মানে আমার বিশেষ করে ভীষণ দুঃখ লাগছে। আমি ভেবেছিলাম যে ইতিহাসটা বোধহয় আজকে পরিবর্তন হবে, ইতিহাসে সমান সমান হবে, কিন্তু সেটা আসলে আমরা করতে পারিনি। কি বলবেন হান্নান ভাই? শুরুটা ভালো হয়নি আসলে, মানে আজকের দিনটা শুরু থেকেই কেন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। মানে আমি এই জন্য বলবো সৌম্য নাইম কিন্তু শুরুটা ভালোই করেছিল। আমি বলবো সৌম্য যেভাবে 6 মারলো মিড অফের উপর দিয়ে, তাকে খুব কনফিডেন্ট মনে হচ্ছিল। বাকি 3 ম্যাচের থেকে আজকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য মনে হচ্ছিল এবং কনফিডেন্টলি খেলছিল। বাট সৌম্য 3.3 ওভারে যখন আউট হলো, সাকিব আসার পর থেকে মানে আমার কাছে আসলে খুব একটা ভালো লাগছিল না, মানে অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছিল। বিকজ সাকিব 3.3 ওভার আসার পরে সে আউট হয়েছে কিন্তু 9.5 বল, মানে 38টা বল উইকেটে ছিল, এর মধ্যে 26টা বল ফেস করেছে, মাত্র 15 রান করেছে। বাট লক্ষণীয় যে বিষয়টা, সাকিব আসার পরে এত লম্বা সময় উইকেটে ছিল, সেই সময় শেষের দিকে যে 11 করার পরে একটা 4 মেরেছে, তাও একটা মানে শট তৈরি করে। তো ওই যে সময়টা মানে প্রায় 42-43 বল পরে আমরা একটা বাউন্ডারি পেয়েছি, এর মধ্যে পাওয়ার প্লে ছিল 2.5 ওভারের মতো। সবকিছু মিলে ওই সময়টা থেকে আমার মধ্যে একটা খটকা বাধা শুরু করে, যে মনে সাকিব যেখানে পাচ্ছে না সেখানে আসলে মনে হয় একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি দিন শেষে কিন্তু সেটাই হলো যে ইনিংস 104 রানের ইনিংস আসলে আটকানো প্রতিবার ম্যাচে তো আর হয় না। 131 রানে আটকেছে, 128 রানে আটকেছে, প্রতি ম্যাচে আসলে এই ধরনের সিচুয়েশন হয় না। আনফরচুনেটলি আজকে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু
সেই জয়টা নিয়ে নিল, যেটা তারা আশা করছিল 3 নম্বর ম্যাচ থেকে 4 নম্বর ম্যাচে এসে সেই জয়টা পেল, এবং এটা আমাদের জন্য হতাশাজনক। ফাহিম ভাই, স্পিন উইকেটে অস্ট্রেলিয়া সাধারণত ভালো ব্যাটিং করতে পারে না, এটা জানাই। বাংলাদেশও কি স্পিনে ভালো খেলে, কি বলবেন? আজকে ভালো খেলতে পারেনি, স্পেশালি আজকে অস্ট্রেলিয়া দুটো চেঞ্জ করেছিল তাদের প্লেইং 11 এবং দুটো চেঞ্জই দারুণ রকমের এফেক্টিভ ছিল এবং কাজে লেগেছে। মিচেল সুইপসনকে আজকে খেলানো হয়েছে অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্তে, এবং একই সাথে আজকে তারা এন্ড্রু টাইকে আবারও খেলিয়েছে, অর্থাৎ রেস্ট দিয়ে তাকে আজকে খেলানো হয়েছে, এবং নেথান এলিসকে আগের দিনের হ্যাট্রিক করা বোলার তাকে ড্রপ করে এন্ড্রু টাইকে খেলানো হয়েছে। এবং আমরা দেখলাম যে অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্তে যখন আজকে মিচেল সুইপসন তিনি খেললেন 4 ওভার বল করে 12 রান দিয়ে 3টা উইকেট তিনি নিয়েছেন, এবং তাকে খেলতে স্পেশালি তার গুগলি রিড আউট করতে পারেনি বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান চৌহান, গুগলি রিড আউট করতে পারেনি। এবং লেগ স্পিন নিয়ে কি বলবেন? হি ওয়াজ রিয়েলি গুড, দারুণ বল করেছেন নিঃসন্দেহে, এবং যে আমরা নাইমের আউটটা দেখছি স্কায়ার হয়ে গেল, এবং নাইম শট খেলার সময় নাইমের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে বলের দিকে তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চোখ আর ছিল না, অ্যাক্রস দ্য লাইন তিনি চালিয়ে দিয়েছিলেন, এবং ফাইনালি একটা স্কায়ার হলো, এবং ম্যাথিউ ওয়েড ক্যাপ্টেন টুক আ ভেরি সিম্পল ক্যাচ। সো তাদের দুটো চেঞ্জ, সেই দুটো চেঞ্জ খুবই এফেক্টিভ ছিল, কাজে লেগেছে। আর যেটা হান্নান ভাই আসলে উল্লেখ করলেন যে জাম্পার থেকে সুইপসন আলাদা আসলে কোন জায়গাটা তাদের গুগলির ভেতরে? গুগলি দুজনেই ডেফিনেটলি ভালো করেন, কিন্তু সেই আজকে যেটা হয়েছে মিচেল সুইপসনকে আসলে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা সেভাবে করে রিড করতে পারেনি। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাডাম জাম্পার মাচ কুইকার দ্যান মিচেল সুইপসন, মানে একটু হয়তো আরেকটু জোরে করেন সেটা মনে হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে রিড করতে পারেনি যেটা হয়েছে। কিন্তু আর একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে যে এই রান 104 রান করার পরেও বাংলাদেশ ফট রিয়েলি ওয়েল, মানে খেলাটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এবং একটা সময় তো মনে হচ্ছিল যে এই রানও ডিফেন্ড করে ফেলা সম্ভব। আমরা আবার আসছি, একটু কথা বলে দেন আবার ব্যাক করছি। Mahmudullah, you had an opportunity again offered to your batters to going out there and put runs on the board. A very conscious effort after electing to bat first? Not really. I think it was always difficult to chase. I think probably we didn't assess the wicket well enough tonight. I think it was probably 120 wicket. I think 115 to 120 wicket. We were probably 10-15 runs short. Having said that, I think bowlers did a very good job to get into the 19th over. But I think as a batting unit, I think we need to be a bit more cautious and a bit more sensible. You say cautious and sensible, both very important and crucial attributes here. But would you say that that it's nice that your batting order, everyone literally gets a chance and an opportunity to get out there in the centre? And two, would you want to change that aggressive approach to a very, very cautious approach? I think tonight's wicket, I think probably the most hardest one amongst the matches that we've played, I think. But what's gone, I think we can't get anything out of it. So we need to look forward and try to maximize our opportunity in batting order. Yeah, but it's not too bad. Your bowlers still got the wickets going for you. There was certainly a positive from your bowlers because they've had the upper hand on the Australian batters right through the competition. Definitely, I think Sakib's over was the crucial one. Having wicket on that over, I think probably would have changed the scenario. But I think Dan Christian, changed the whole scenario, coming out and swinging his bat and get those 4 sixes in a row. But it can happen in a T20 game. We know that Sakib is a champion bowler, so he will come back strong. And another champion bowler in your team, Mustafizur Rahman. Any reason that probably you definitely would have thought of rotating your bowlers and not getting him to complete his quota? Not really. I think it was his last over on the 19th over. And I have to keep 2 overs because we were defending a low total. And I think bowlers did their job quite well. It was the batters who didn't put their hands up. Doesn't matter. It's okay. It's a game towards the Australians. But thanks very much for your time. Thank you. Mahmudullah, the captain of the Bangladesh team. It's time for Walton, most valuable player of the match. And undoubtedly, that needs to go to Dan Christian for a splendid knock for a 39 that he managed in 15 deliveries, 1 boundary and 5 sixes. He'll collect a check of $1,000 US. Thank you.
The next award is the Alicia Card Player of the Match award. Again, it's going to be a check of $1,000, and that goes to an outstanding performance by the young leg spinner Mitchell Swepson. For his 4 overs that he bowled out there, 3 for 12. Congratulations, Mitchell. Definitely happy with your performance, and something that you've been waiting to getting out there and get the opportunity to making inroads into the Bangladesh lineup. Your thoughts? Yeah, it's definitely nice to obviously get the nod to play, and some nice conditions to bowl on. Haven't really experienced anything like that back home, so definitely had a lot of fun out there bowling on that, and hopefully can get another go the next game. I'm sure Matthew Wade is listening to that, and I'm sure the management as well. But just to talk us through that wicket, that ball that got Mahmudullah, the quicker one, and then the one turning away to Nurul again. Your thoughts on the variations that you showcased out there? Yeah, well, I think on a wicket like this that was turning so much, I actually found it hard to get the ball to go straight. So I had to use my pace, changes of pace, and then obviously use my wrong and well, and just try and be accurate with it and hit the stumps basically. And I was lucky enough to do that tonight. We saw a hat-trick yesterday from Nathan Ellis. You were also on a hat-trick the very next over. How was your mindset for the next 6 deliveries till the time the ball came back to you? If I'm completely honest, I actually completely forgot I was on a hat-trick. So that was probably my bad. In hindsight though, it was probably a good ball for a hat-trick ball, but he got some bat on it. It was hitting the stump, so it's pretty much all you can do for a hat-trick ball. Doesn't matter, it was a splendid performance and an excellent outing for you. Congratulations on your award. Thank you very much. That's the man of the match, Mitchell Swepson. It's nice to hear it from the winning captain, Matthew Wade. Matthew, obviously it's been a while since you've ended up on the winning side, but again, the twists and turns, it's definitely a happy feeling the moment you get that victory in your dressing room, isn't it? Yeah, absolutely. We've worked hard over the last few games and haven't got the result go our way, but yeah, it was nice to get the result today. It's hard work out there. The way Dan came in and played, that's the difference between winning and losing a lot of the time. To get someone to find some runs at the top of the order and do it at the rate he did was something we've been searching for, and a big reason that we won the match. And especially to change that batting order around. You're right, that knock of Dan Christian literally changed the momentum until unless the wickets came in later. But to have Dan walk out there at number 3 ahead of Mitchell Marsh, was that a very last-minute decision, or was that already planned? No, we spoke about it this morning. We had a meeting with myself and the management and the staff, and we worked out that we needed to find some runs somewhere, and it's very difficult to do that at the back end of the innings against this lineup. So the new ball's challenging to face at the moment. There's some that skid, some that spin. So we made the decision to send Dan out. We know he's a terrific hitter from ball 1, and with the 2 fielders out, we were hoping that he would capitalise on that, and thankfully for us, he did. Yeah, fortunately for you, the bowlers have been doing really well, and it's a little bit of a concern. Who do you pick for the next game? Nathan Ellis doing well today, Swepson doing well, Zampa has had an excellent outing as well. So at least in the bowling department, you look pretty comfortable. Yeah, we do. I mean, it'd be nice for a lot of players to score some more runs, myself included. I don't think any guys are batting poorly. I just think, you can see in their lineup as well with some of their batters, it's a struggle on these pitches at the moment, and guys are trying to find a way, myself included, and it's just not quite happening for us at the moment. So we'll get one more opportunity to go out in these conditions and see if we can put a score on the board, personally and as a team. But I think if you look at the scores over the first 4 games, it's pretty obvious that the bowlers have dominated this series, and you're looking for quick 30s and quick 40s to try and win your match. That's been the difference between all the games, to be honest. Someone's managed to come out and fire for a short period of time. It's not going to be a long period of time, I don't think, on these wickets, but if we can get some match winners with the bat, it'll back up with the ball. We might play 3 spinners next game. We've got that option if we want to do it, so we'll just wait and see. Doesn't matter, Matthew. I'm sure the left-handers don't stay too far away from the runs. Thanks very much for your time. Thank you very much. ওকে, প্রেজেন্টেশন শেষে ফিরে এলাম বাংলা লিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রার সঙ্গে আছি আমি মৌসুমী, এবং আমার সঙ্গে আছেন ফর্মার ক্রিকেটার হান্নান সরকার এবং সেই সঙ্গে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফাহিম রহমান।
যে আলোচনায় আমরা ছিলাম, তারপর আমি বলবো যে রিয়াদ বলছিলেন সাকিবই যে চ্যাম্পিয়ন বোলার, কিন্তু সাকিবের ওভারটা কেন এমন হলো? এটা কি লেন্থ প্রবলেম ছিল? কি বলবেন আসলে প্রবলেমটা কি ছিল? আপনারা কি বলবেন? দুজনের কাছেই জানতে চাওয়া। এটা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে ম্যাথুয়েট কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছে, মানে তার প্রেজেন্টেশনে কিন্তু সে উল্লেখ করেছে এটা তাদের আজকে সকালে একটা প্ল্যান করেছে তারা, যে ম্যাচের যে কোনো একটা সময় তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে, একটা সাকসেসের জন্য ট্রাই করবে ব্যাটিং এ, মানে একটা ঝড়ো ইনিংস খেলার চেষ্টা করবে, এবং সেই সময়টা কিন্তু পিক করতে হবে প্রথম 6 ওভারের মধ্যে, বিকজ আমরা জানি 6 ওভারের পরে যখন ফিল্ডার বাইরে চলে যায়, বলও স্পিন বেশি করা শুরু করে, প্রথম দিকে নতুন বলে একটু কম স্পিন করে কম্পেয়ার করলে পুরান বলের সঙ্গে, সেই জায়গায় তারা ক্রিস্টানকে এই জন্যই উপরে খেলিয়েছে। আমরা জানি যে মিচেল মার্শ চমৎকার ফর্মে রয়েছে, 3 নম্বর পজিশনে ভালো ব্যাটিং করছে, বাট স্টিল তারা ক্রিস্টান বড় শট খেলার অ্যাবিলিটি রাখে, তাকে নিয়ে সেই এক্সপেরিমেন্টটা করেছে এবং প্রথম 6 ওভারেই সেটা টার্গেট করেছিল। এবং সাকিব যেহেতু পাওয়ার প্লেতেই বলটা করেছে, ওটা একটা গ্যাম্বলিং ছিল অস্ট্রেলিয়ার, লাকিলি সাকসেস পেয়ে গেছে। ওই ওভারটা যদি ওই জায়গায় ক্রিস্টান আউট হয়ে যেত তাহলে কিন্তু সিনারি অন্যরকম হতে পারতো। সো আমার মনে হয় যে সাকিব সেটা ট্রাই করেছে, আনফরচুনেটলি আমরা ফেল করেছি, আর ক্রিস্টান লাকি যে সে ক্লিক করেছে, মানে বলগুলো যেভাবে চেয়েছিল। এবং একটা জিনিস কি, ওই ওভারটায় বল কিন্তু খুব বেশি স্পিন করেনি, একটা বল ডট হয়েছে, যে বলটা অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে ছিল। তবে আমার কাছে একটু অবাক লেগেছে, সাকিব কিন্তু মানে বলগুলো না মানে স্পিনটা কম করিয়েছে আমার কাছে লেগেছে, মানে হয় কি স্পিন করালে একটু বাইরে বল করে যদি স্পিন করা ভালো হতো, বাট সে আনবল টাইপের বলটা বেশি করেছে, যদিও সামনে করেছে একটু দূরে করেছে সেটাও মেরেছে, তো ভেরিয়েশন করার চেষ্টা করেছে, বাট দিন শেষে ওইটাই যে আসলে লাকও লাগে, যেটা ক্রিস্টিয়ানো ফেভার করেছে, আমাদেরকে ফেভার করেনি। ফাইন, কি বলবেন আপনি? হ্যাঁ রাইট, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সাকিব আল হাসানের বোলিং এর ক্ষেত্রে আর্মার যেটা ঢোকে সেটা খুব রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যানের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস, শাট করে ঢুকে যায়, সেই ব্যাপারটা সাকিব আল হাসান চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওটা আসলে হয়নি, ওটা হয়নি। যেটা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন বলছিল যে পাওয়ার প্লেতে এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা হচ্ছে আইদার বল স্পিন করছে অথবা বল স্কিড করছে, এই দুইটা ব্যাপার ঘটছে। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য ব্যাটসম্যান টু রিড যে কোনটা স্পিন করছে এবং কোনটা স্কিড করে আসবে। স্কিড করা মানে হচ্ছে বলটা কুইকার আসা, কিন্তু সাকিব আল হাসানের ওই ওভারে আসলে সেভাবে করে আর্মার ডেলিভারি তো আসলে হয়নি। সাকিব আল হাসান টার্ন পেয়েছেন ওই যে একটা বলে, যে বলটা ডট হয়েছে, হান্নান ভাই যেটা আসলে উল্লেখ করেছেন, বাকিগুলো কিন্তু সেভাবে টার্নও করে না অ্যাকচুয়ালি। সো টার্ন না করার ফলে যেটা হয়েছে যে ফ্লাইটেড ডেলিভারি ব্যাটসম্যান পেয়ে গেছে এবং লং হ্যান্ডেল শট ওভার দ্য মিড উইকেট বিশাল বিশাল ছক্কা মেরেছেন। ইনফ্যাক্ট এক ওভারে তো 30 রান, ম্যাচে যে 6টা ছক্কা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসে, 6টা ছক্কাই আজকে সাকিব আল হাসানই তিনি কনসিড করেছেন, মানে 6টা ছক্কাই সাকিবের বলে হয়েছে। এটা খুবই রেয়ার ব্যাপার, মানে এটা সাধারণত এই ঘটনা আসলে ঘটে না, এটা হয় না। সাকিব আল হাসান হ্যাড রিয়েলি আ পোর ডে, মানে এটা হতেই পারে একজন ক্রিকেটারের যে একটা খারাপ দিন আপনার যাবে, তো সেই খারাপ দিনটা আসলে সাকিবের আজকেই ছিল। বাট হ্যাঁ, ওই ওভারটা ওরকম না হলে এই ম্যাচের সিনারিও একটা মহাকাব্যিক কোনো কিছু আসলে হয়ে যেত। 3 নম্বর এবং 4 নম্বর ব্যাটসম্যানের যে একটা পজিশনের যে পার্থক্য করে, এটা কি কোনো মিচেল মার্শ এবং একই সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানের কথা বলছেন? ড্যান ক্রিস্টিয়ানের ব্যাপারটা আসলে তো ক্যাপ্টেন, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন তিনি উল্লেখ করেছেন যে এটা তাদের একটা গ্যাম্বল ছিল, মানে তারা আসলে এক ধরনের গ্যাম্বলিং করেছে, গ্যাম্বলিং করে তারা এটা আসলে তারা ফলটা আসলে পেয়ে গেছে। কারণ আজকে তারা পাওয়ার প্লেটাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিল এবং কাজে লাগাতেও সক্ষম হয়েছে। 106 রান চেস করতে, মানে 106 রান আপনার টার্গেট, সেখানে আপনি প্রথম 6 ওভারে করে ফেলছেন প্রায় অলমোস্ট 50 রান, 49 বা 50 করেছিল পাওয়ার প্লেতে, 49 রান হয়ে গেছে। তো ওখানেই আসলে তারপরেও যে বাংলাদেশি বোলাররা ব্যাক করেছে, মানে এটা মুস্তাফিজের আজকেও যদি আপনি বোলিং দেখেন, 4 ওভার বল করেছেন মুস্তাফিজ, আজকে 9 রান দিয়ে আজকে উইকেট নিয়েছেন। আগের ম্যাচে 4 ওভার বল করে 9 রান দিয়ে উইকেট নিয়ে, আজকে 4 ওভার বল করেছে 9 রান দিয়ে তিনি 2টো উইকেট নিয়েছেন। সো দারুণ অ্যামেজিং করেছেন আছে সেখানে। কিন্তু একটা জায়গাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, যেটা উল্লেখ করছেন, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আগের ম্যাচে দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, কিন্তু আজকে আমার কাছে মনে হচ্ছে, হান্নান ভাইয়ের সাথে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এটা এরকম হলে কি হতে পারতো। 15 ওভারে যখন ওদের 30 বলে 20 রান দরকার, সেই সময় সাকিব আল হাসানের একটা ওভার বাকি ছিল, সাকিবকে দিয়ে তিনি ওই সময় করিয়েছেন, মানে মুস্তাফিজকে আরো 1 ওভার পরে এনেছেন। তো 30 বলে 20 রান দরকার, ওই সময় যদি মুস্তাফিজ একটা ওভার করতো, ইনফর্ম বোলার, মানে একজন ইনফর্ম, সেটা নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পরে। দর্শক, আপনারা দেখছেন বাংলা লিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা, নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি, ফিরছি এক্ষুনি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। He was waiting for that. ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। 73 টাকায় পাচ্ছেন 5.5 GB ইন্টারনেট। বাংলালিংক। কি অবস্থা আসাদ ভাই? এই আর কি, কাস্টমার কম আপা। কাস্টমার কম?
দেখি কি করা যায়। অর্ডার আসবে তো ফুল স্পিডে। ও ক্লাস স্পিড টেস্টে আবারও বাংলা লিংক দেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক ফুল স্পিড 4G তে সব বেশি ফুল স্পিডে। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে ৮৩ মিনিটের সাথে ইন্টারনেট বোনাস। ১৬৮ টাকায় ২৭০ মিনিট বোনাস আধা জিবি, ৩২৮ টাকায় ৫৪৫ মিনিট বোনাস ১ জিবি। এই অফারগুলো মাই বিএল অ্যাপেও পাওয়া যাবে। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। কি অবস্থা আসাদ ভাই? এই আর কি, কাস্টমার কম আপা। কাস্টমার কম, দেখি কি করা যায়। অর্ডার আসবে তো ফুল স্পিডে। ও ক্লাস স্পিড টেস্টে আবারও বাংলা লিংক দেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক ফুল স্পিড 4G তে সব বেশি ফুল স্পিডে। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি। বাংলালিংক। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে ৮৩ মিনিটের সাথে ইন্টারনেট বোনাস। ১৬৮ টাকায় ২৭০ মিনিট বোনাস আধা জিবি, ৩২৮ টাকায় ৫৪৫ মিনিট বোনাস ১ জিবি। এই অফারগুলো মাই বিএল অ্যাপেও পাওয়া যাবে। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। কি অবস্থা আসাদ ভাই? এই আর কি, কাস্টমার কম আপা। কাস্টমার কম, দেখি কি করা যায়। অর্ডার আসবে তো ফুল স্পিডে। ও ক্লাস স্পিড টেস্টে আবারও বাংলা লিংক দেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক ফুল স্পিড 4 বেশি ফুল স্পিডে। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। He was waiting for that. দর্শক, ফিরে এলাম বিরতি থেকে এবং আবার ওয়েলকাম করছি বাংলালিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রায়। সঙ্গে আছি আমি মৌসুমী মৌ এবং এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন ফরমার ক্রিকেটার হান্নান সরকার এবং সেই সঙ্গে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফাহিম রহমান। ফাহিম ভাই, যে প্রসঙ্গে ছিলাম আমরা, তারপরে সেই প্রসঙ্গে ফিরবো, তবে তার আগে আগামী অর্থাৎ নেক্সট ম্যাচে একাদশে কোনো চেঞ্জ আশা করছেন কিনা? একটা চেঞ্জ হতে পারে, কারণ আসলে এটা আমরা ফিল করছিলাম যে সৌম্য কি ৪ নম্বর ম্যাচে খেলবে কি খেলবে না। তো টিম ম্যানেজমেন্ট আসলে হাতে অপশন নেই। আমরা যেটা জানি যে আসলে সৌম্য নাইমের পরে ৩ নম্বর ওপেনিং অপশনটা আমাদের এই স্কোয়াডে অন্তত নেই, এবং আমাদের যেই বাধ্যবাধকতা ছিল অস্ট্রেলিয়া যে নিয়মগুলো বেঁধে দিয়েছে সেখানে সেই অপশনটাও ছিল না যে আমরা থার্ড ওপেনার নিব, বিকজ লিটন লাস্ট মুহূর্তে টিম থেকে সরে গিয়েছে। তো যেহেতু অপশন ছিল না, সৌম্যকে নিয়ে ট্রাই করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এখন সময় এসেছে একটা চেঞ্জের। এটা আমার পার্সোনাল অর্ডারে আপনি কি মনে করছেন? মানে কোচ তো আমাদের সিরিজ শুরুর আগেই বলেছে যে ওপেনিং মিথুনকে দিয়ে চিন্তা করতে পারে, সাকিবকে উপরে খেলাতে পারে। তো মিথুন এবং সৌম্য সাকিবকে উপরে খেলানো এরকম একটা চিন্তা তার রয়েছে। এটা একটা অপশন হতে পারে। আরেকটা অপশন এরকম হতে পারে যে শেখ মাহাদিকে আমরা দেখেছি অনেক সময় এই ধরনের কন্ডিশনে ওপেন করেছে, এবং আমরা একটা ম্যাচে দেখেছি ৪ নম্বর ম্যাচে ৪ নম্বর পজিশনে ব্যাটিং করেছে, এটা পাওয়ার প্লের মধ্যে মানে একদম ওপেন লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমি যে শর্টস খেলা আউট হলে আউট, সেই ধরনের একটা লাইসেন্স দিয়ে মেহেদিকে হয়তো ওপেন করিয়ে মাঝখানের দিকে মোসাদ্দেক অথবা সাইফুদ্দিনকে ইনক্লুড করা যেতে পারে ব্যাটিংটা নিচের দিকে বাড়ানোর জন্য। সো এরকম একটা অপশন হতে পারে। আমার মনে হয় টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এটা চিন্তা করছে মিথুনকে খেলাবে নাকি মোসাদ্দেক সাইফুদ্দিন কাউকে। তবে আমার মনে হয় যে সৌম্যকে একটা ব্রেক দরকার। আসলে
অ্যাজ এ ওপেনার আমি নিজেও জানি এরকম খারাপ সময় যখন যায় মানে সবই হচ্ছে আবার হচ্ছে না। সৌম্য আজকে যেভাবে শুরু করলো মনে হলো যে আজকে মনে হয় একটা কিছু করবে, 20-30 করলেও কিন্তু কনফিডেন্সটা ব্যাক করে। যেহেতু সেটা হচ্ছে না, সে যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে মিলছে না, উইকেটটাও টাফ, এই ধরনের উইকেট আসলে ব্যাটসম্যানকে কনফিডেন্স ফিরে পাওয়াটাও কঠিন, যেটা সৌম্য ক্লিক করছে না। সো সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৌম্যকে একটা ব্রেক দিলে খুব বেশি অন্যায়ের কিছু নেই। সেখানে একটা প্লেয়ার, যেহেতু আমরা সিরিজটাও কনফার্ম করেছি, আমার মনে হয় যে একটা অপশন আছে সৌম্যকে অফ করে একটা ব্রেক দিয়ে আবার অন্য কাউকে ট্রাই করা। কি বলবেন, একাদশে কোনো চেঞ্জ প্রত্যাশা করছেন? রাইট, প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার দুইজন ওপেনার হচ্ছে লিটন কুমার দাস এন্ড তামিম ইকবাল খান, এখন তারা তো আসলে নেই, তারা এই সিরিজ খেলছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আনন্দ ভাই যেটা উল্লেখ করলেন যে আসলে অপশন খুব বেশি আপনার কাছে কিন্তু নেই। এখন মিথুনকে ওপেনিং এ খেলালেও একটা চান্স দেওয়া, মোহাম্মদ মিথুনকে একটা চান্স দেওয়া, কিন্তু আপনি মোহাম্মদ মিথুনকে শিওরলি একটা চান্স দেওয়া যায়, একটা চান্স দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু মোহাম্মদ মিথুনকে লিটারেলি আপনার টি-20 প্ল্যানে, ওয়ার্ল্ড কাপ প্ল্যানে আছে, বা নিউজিল্যান্ডের সাথে সিরিজে মোহাম্মদ মিথুন কি আপনার টি-20 প্ল্যানের পার্ট, বা এর পরে যখন আমরা ফার্দার টি-20 খেলবো মোহাম্মদ মিথুন কি সেই প্ল্যানের পার্ট কিনা? যদি সেই প্ল্যানের পার্ট না হয়ে থাকে তাহলে তাকে একটা ম্যাচ খেলানোর আসলে কোনো 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 মানে তো আসলে হয় না। যে প্ল্যানের পার্ট, যে আমার ওয়ার্ল্ড কাপ প্ল্যানের পার্ট, বা যে আমার টি-20 টিমের প্ল্যানের পার্ট, তাকে খেলালেই বেটার হয়। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আরেকজন যিনি রয়েছেন অর্থাৎ শেখ মাহাদি, তিনি পুরো একজন ফ্লোটিং ব্যাটসম্যান, মানে এক এক দিন এক এক পজিশনে তাকে খেলানো হয়েছে, তাকে দিয়েও তাকে খেলানো হতে পারে, তাকে ওপেনিং এ নামানো হলে সেই ক্ষেত্রে রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড একটা কম্বিনেশন বাংলাদেশ পাবে, কারণ বাংলাদেশ কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচেই এই নাইম শেখ এবং একই সাথে সৌম্য সরকার ওপেন করেছে, দুজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ওপেন করেছে, এবং আপনি দেখেন অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বাংলাদেশের এই দুই ওপেনারের কোন জায়গায় উইকনেস সেটা কিন্তু তারা ধরে ফেলেছে, অর্থাৎ স্পিন। তারা কিন্তু এই যে থার্ড ম্যাচ থেকে কিন্তু তারা শুরু করেছে স্পিন দিয়ে। হয়তো তারা এসছে বাংলাদেশে, এসে খুব বেশি সময় পায়নি স্টাডি করার, বা উইন্ডিজের সাথে তারা খেলেছে, এই কারণে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের উইকনেসকে এক্সপোজ করার টাইমটা তারা হয়তো সেভাবে পায়নি, কারণ তারা উইন্ডিজ থেকে খেলেই চলে এসছে এবং অল্প সময়ের ভেতরে খেলতে হয়েছে, হয়তো সেভাবে তারা স্টাডি করতে পারেনি। কিন্তু এখন আপনি দেখেন পরপর ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে তারা কিন্তু বল ওপেন করছে স্পিন দিয়ে, এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাস্টন টার্নার তিনি বল করছেন, এবং বাংলাদেশি ওপেনারদের কিন্তু এই এগেইনস্ট স্পিন উইকনেসের ব্যাপারটা তো মোটামুটি একটা স্পষ্ট বিষয়। তো সেটা একটা দিক, তো সেই জায়গাটাতে একটা চেঞ্জ আসবে যদি আনা হয়, রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড হবে, আর সেই ক্ষেত্রে মিডল বা লোয়ার মিডল অর্ডার সাইফুদ্দিনের ইনক্লুশন যদি হয়, তাহলে একই সাথে সাইফুদ্দিনের বোলিংটাও আপনি আসলে পাচ্ছেন, কারণ মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত এবং সাইফুদ্দিন দুজনই আসলে যে ব্যাট করেন, তাতে করে ব্যাটিং এ আসলে খুব বেশি যে পার্থক্য দুজনের ব্যাটিং এ, সেটা তো আসলে মনে হয় না। হ্যাঁ, আমি যেটা মোসাদ্দেক এবং সাইফুদ্দিনের যে বিষয়টা, এখানে সাইফুদ্দিন আসলে আমরা জানি যে সিমিং অলরাউন্ডার, তার পেস বোলিংটা আসলে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে খুব বেশি জরুরি না, বিকজ আপনি শরীফুলকে আমরা দেখেছি কিন্তু ফুল কোটা বল করেন, এর আগে একটা ম্যাচে দেখেছি 3 ওভার করেছে, দ্যাট মিনস শরীফুল এবং মোস্তাফিজ আপনার হাতে রয়েছে। মোসাদ্দেক হলে যে সুবিধাটা হবে, যেহেতু ব্যাটিং এখানে টাফ হয়ে যাচ্ছে, এবং মোসাদ্দেক যদি ঢোকে এই ধরনের স্পিনে তার খেলার পারদর্শিতা আছে, সে কিন্তু বেসিক্যালি 4, 5, 6 এসব পজিশনে খেলে। যদি সেটা হয়, শামীমকে আমরা যেহেতু একটা মানে শর্টস খেলার স্বাধীনতা দিয়ে দিই, মোসাদ্দেক যদি তার আগের পজিশনে 6-7 পজিশনে যদি আসে বা 8 নম্বর পজিশনে আসে, সেই জায়গায় মোসাদ্দেক যেটা হবে, যদি সিচুয়েশন ডিমান্ড করে, সে কিন্তু স্পিনে ভালো খেলতে পারে আমরা জানি। সেই জায়গায় ব্যাটিং দুর্বলতাটা যেহেতু বারবার ফুটে উঠছে, ব্যাটিংটা ফোকাস করলে আমার মনে হচ্ছে মোসাদ্দেককে আনা উচিত, বিকজ সাইফুদ্দিনের বোলিংটা এই সিরিজে অন্তত এই উইকেটে খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ফুল ব্যাটসম্যান যদি হয়, মোসাদ্দেকের ব্যাটিংটা যেহেতু আমরা মাঝে মধ্যে কলাপস করছি এবং আজকেও কিন্তু কলাপস করেছি, সেখানে যদি মোসাদ্দেক থাকতো হয়তো বা 10 রান একটা ইনিংস হয়তো বা খেলতে পারতো, মানে জেনুইন ব্যাটসম্যান থাকলে যে সুবিধাটা, সাইফুদ্দিন থাকলে সাধারণত লোয়ার অর্ডার একটু হিট করতে পারবে। সো যেহেতু ব্যাটসম্যানের ঘাটতিটা ফুটে উঠেছে, স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান যদি মোসাদ্দেক এখানে আসে, আমার মনে হয় যদি আনা হয়, তাহলে আমার মনে হয় লোয়ার মিডল অর্ডারে একটা ব্যাটিং এর স্ট্রেংথটাও বড় হবে। টি-20 বিশ্বকাপে যাকে আসলে দেয়া হবে তাকে এখানে রাখলে হয়তো সেটা এটা 100%, এটা ফাইন ভাই ভালো পয়েন্ট নোট করেছে। আসলে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের প্ল্যানে থাকাটার যারা রয়েছে সেই ধরনের প্লেয়ারকে নিয়ে প্ল্যান করা উচিত। সেই প্লেয়ার হিসেবে যদি করি, তাহলে আমার মনে হয়, আমার ওপিনিয়ন, মোসাদ্দেক হয়তো মিডল অর্ডারে চিন্তা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট, বিকজ মিথুন যেই পজিশনে ব্যাট করে 3 নাম্বার 4 নাম্বার পজিশনে, সেই পজিশনে আমরা জানি যে মুশফিক ব্যাক করছে, সাকিব 3 নাম্বার পজিশনে খেলছে, ওপেনার সৌম্যর সঙ্গে কিন্তু লিটনও আছে, নাইম তো আছে, সো তামিমও আছে। সো উপরে কিন্তু ব্যাটিংয়ে আসলে মিথুনের জায়গাটা
খুব কম দেখা যাচ্ছে। মোসাদ্দেক হয়তো মিডল অর্ডারে আমাদের যে জায়গাটা রয়েছে, যেখানে শন না খেললে সে খেলতে পারে, বা আফিফ কোনো ইনজুরি বা শামীম কেউ না খেললে মোসাদ্দেক খেলতে পারে। সো আমার ধারণা ওই জায়গাটায় মনে হয় একটা চিন্তাভাবনার মধ্যে মোসাদ্দেক রয়েছে। সো সেই জায়গা থেকে মোসাদ্দেক কি প্রায়োরিটি আসে আমার হিসেবে। অনেক ধন্যবাদ হান্নান সরকার এবং সেই সঙ্গে ফাহিম রহমানকে। আজকের মতো তো বিদায় নিতে হচ্ছে, দেখা যাক কালকের ম্যাচে কি হয়। দর্শক, বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো বাংলালিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে। আমি মৌসুমী মৌ, সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন। দেখা যাক নেক্সট ম্যাচে কি হয়। He was waiting for that. টুইং এর আবার সময় কি? ইচ্ছে হলেই রিয়েল অরেঞ্জের তিরিং বিরিং স্বাদে বাধা জীবনের অংশ, কিন্তু বাধা পেরোনোটাই এগিয়ে যাওয়া। কঠিন পরিশ্রম, প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রতিদিন তৈরি হওয়া আগামীকালের জন্য। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের মতো আমরাও বিশ্বাস করি, এভাবে প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, নিজেকে আপগ্রেড করে আমরাও পৌঁছে যাব বিশ্বের সবার কাছে। মিনিস্টার, লক্ষ্য এবার বিশ্বজয়। আরে থাম জন্টু। ক্লেমনের অফুরন্ত ফ্রেশনেস এখন মাত্র 40 টাকা 1 লিটার আর 60 টাকা 2 লিটার। ক্লেমন, অফুরন্ত ফ্রেশনেস। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এলপি গ্যাস অপারেটর। বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে এক বিশাল গ্রাহক গোষ্ঠী, নিরবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক। বিশাল নেটওয়ার্ক চালিয়ে রাখতে প্রয়োজন নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন উপকরণের যোগান। যুক্ত হয়েছে বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার। শুরু হয়েছে শিপ টু শিপ ট্রান্সফার। 44,000 মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশাল জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার। সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্মত নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ বসুন্ধরার অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যে সমুদ্র থেকে সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা এই অত্যাধুনিক আয়োজন বসুন্ধরার অগণিত গ্রাহকের একান্ত অহংকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। মাথায় রাখিস, ব্যালেন্সড পানি। স্পা, পানির জন্য ভালোবাসা। আরে থাম জন্টু। ক্লেমনের অফুরন্ত ফ্রেশনেস এখন মাত্র 40 টাকা 1 লিটার আর 60 টাকা 2 লিটার। ক্লেমন, অফুরন্ত ফ্রেশনেস। বাধা জীবনের অংশ, কিন্তু বাধা পেরোনোটাই এগিয়ে যাওয়া। কঠিন পরিশ্রম, প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রতিদিন তৈরি হওয়া আগামীকালের জন্য। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের মতো আমরাও বিশ্বাস করি, এভাবে প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, নিজেকে আপগ্রেড করে আমরাও পৌঁছে যাব বিশ্বের সবার কাছে। মিনিস্টার, লক্ষ্য এবার বিশ্বজয়। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। মশলা বানানোর আসল কাজটা করে এই উর্বর মাটি, সোনালী রোদ আর আমাদের নিজস্ব কৃষকদের পরিশ্রমী হাত। আমরা শুধু সঠিক ব্র্যান্ডে গুঁড়ো করি আর খাঁটি জিনিসটা পৌঁছে দিই আপনার হাতে। বসুন্ধরা গুঁড়া মশলা, প্রকৃতি হতে আপনার হাতে। টুইং এর আবার
সময় কি ইচ্ছে হলেই রিয়েল অরেঞ্জের তিরিং বিরিং স্বাদে মাথায় রাখিস ব্যালেন্সড পানি। স্পা পানির জন্য ভালোবাসা। বাধা জীবনের অংশ, কিন্তু বাধা পেরোনোটাই এগিয়ে যাওয়া, কঠিন পরিশ্রম, প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রতিদিন তৈরি হওয়া আগামীকালের জন্য। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের মতো আমরাও বিশ্বাস করি এভাবে প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, নিজেকে আপগ্রেড করে আমরাও পৌঁছে যাব বিশ্বের সবার কাছে। মিনিস্টার, লক্ষ্য এবার বিশ্বজয়। আরে থাম ঝন্টু, ক্লেমনের অফুরন্ত ফ্রেশনেস এখন মাত্র 40 টাকা 1 লিটার আর 60 টাকা 2 লিটার। ক্লেমন অফুরন্ত ফ্রেশনেস। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার, 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। বাধা জীবনের অংশ, কিন্তু বাধা পেরোনোটাই এগিয়ে যাওয়া, কঠিন পরিশ্রম, প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রতিদিন তৈরি হওয়া আগামীকালের জন্য। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের মতো আমরাও বিশ্বাস করি এভাবে প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, নিজেকে আপগ্রেড করে আমরাও পৌঁছে যাব বিশ্বের সবার কাছে। মিনিস্টার, লক্ষ্য এবার বিশ্বজয়। টুইংয়ের আবার সময় কি ইচ্ছে হলেই রিয়েল অরেঞ্জের তিরিং বিরিং স্বাদে দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ শুধুমাত্র নগদে। দেশি নগদে বেশি লাভ। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। নগদেই পাওয়া যায় দেশের সেরা রিচার্জ অফার। দেশি নগদে বেশি লাভ। ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ T20 লড়াই। শেষ হাসি কে হাসবে, মাইটি অজি নাকি টাইগাররা? ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া। সাবেক কিংবদন্তিদের সঙ্গে আশরাফুল জাহানারার ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস। ইগল সুপার অ্যারোসল হকাই 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন রাত 10টায় টি স্পোর্টসে। মানুষগুলোর মতোই আমার পাশে সবসময় আছে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্ক। নগদ অ্যাপে সব নাম্বারে সেন্ড মানি একেবারে ফ্রি। দেশি নগদে বেশি লাভ। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। নগদে বিল দিলে কোনো চার্জ কাটে না। দেশি নগদে বেশি লাভ। তোদের একটু কান্নাকাটি যেন দিনটা করে মাটি। তোদের একটু ভালোর জন্য তাই নতুন পথে হাঁটি। তোরা থাকিস যদি ভালো, আমার ঘরটা ভরা আলো। তাই তো সন্তানের সুস্থতার জন্য সাশ্রয় বিশ্বমানের বাংলাদেশের প্রথম পুল আপ প্যান্ট ডায়াপার্স বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট। এটি দ্রুত শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও শতভাগ লিক প্রুফ বলে শিশুকে রাখে নিরাপদ, দেয় আরাম। বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। মানুষগুলোর মতোই আমার পাশে সবসময় আছে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্ক। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ শুধুমাত্র নগদে। দেশি নগদে বেশি লাভ। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। নগদেই পাওয়া যায় দেশের সেরা রিচার্জ অফার। দেশি নগদে বেশি লাভ। ইগল সুপার অ্যারোসলের এক্সট্রিম পাওয়ার ব্লাস্টার্সে আছে সেই শক্তি যা ধ্বংস করে যে কোনো মশাকে। যেমন ভয়ানক মশা, তেমন পাওয়ারফুল স্প্রে। He was waiting for that.
সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইগল সুপার অ্যারোসল প্রেজেন্টস হকাইতে। হতাশার একটা সিরিজ কাটছিল অস্ট্রেলিয়ার, শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু একটা জয়ের উপলক্ষ পেয়েছে, হাসির উপলক্ষ পেয়েছে। সেটি হচ্ছে সিরিজের যেই চতুর্থ টি-20, সেই ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশকে তারা 3 উইকেট হারিয়েছে। যদিও 104 রান সেটা চেস করতে কিন্তু বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে গেস্টদের। এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে যথারীতি আছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফুল, একই সঙ্গে বাংলাদেশ উইমেন টিমের পেস বোলিং অলরাউন্ডার জাহানারা আলম এবং বাংলাদেশের প্রথম টি-20 ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার নাফিস। তিনজনকে আমরা পেয়েছি, আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আলোচনায় যাব, তার আগে একটু ম্যাচ সামারি সেটা একটু জানিয়ে দিতে চাই। বাংলাদেশ দল এই ম্যাচেও কিন্তু টস জিতেছিল এবং টস জিতে এই ম্যাচেও তারা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাট খুব আনফর্চুনেট হচ্ছে ব্যাটিংটা খুব ভালো হয়নি। 104 রান করেছিল নির্ধারিত 20 ওভার এবং ইনিংসের সর্বোচ্চ 28 রান এটি এসেছিল ওপেনার নাইম শেখের ব্যাটস থেকে। পরপর দুটো ম্যাচে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, এই ম্যাচে অবশ্য রান পেয়েছেন। মাহিদি হাসান শেষ দিকে 16 বলে 23 রান করেছিলেন। আফিফ হোসেন ধ্রুবর ব্যাট থেকে এসেছিল 17 বলে 20। এই ম্যাচে কিন্তু সাকিব আল হাসান অনেকটুকু সময় নিয়েছিলেন আসলে নিজেকে খুঁজে পেতে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য 15 বেশি করতে পারেনি, 26টি বল খেলেছেন। মিচেল সুয়েফসন এই ম্যাচেই কিন্তু অ্যাডাম জাম্পার বদলে তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। এই লেগ স্পিনার তিনিই কিন্তু আসলে তুরুপের তাস হয়ে এসেছিলেন গেস্টদের জন্য। 3 উইকেট পেয়েছেন। অ্যান্ড্রু টাই পেস বোলার, তিনিও এক ম্যাচ বিরতির পরে এই ম্যাচে ফিরে 3টি উইকেট পেয়েছেন। জশ হেজেলউড যথারীতি সফল, তিনি 2টো উইকেট পেয়েছেন এবং অ্যাস্টন এগার পেয়েছেন 1টি উইকেট। এবং এই রান চেস করতে গিয়ে ঠিক 19তম ওভার পর্যন্ত খেলতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। একটা ওভারই অবশ্য ড্যান ক্রিশ্চিয়ান ম্যাচের ব্যবধান করে দিয়েছিলেন। সাকিব আল হাসানের এক ওভারে 30 রান নিয়েছেন, 5টা 6। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এত বাজে বোলিং অবশ্য সাকিবের আগে কখনো করেননি এবং যে কারণে অবশ্য ম্যাচটা মনে হচ্ছিল একপেশ হয়ে যাবে, বাট শেষ দিকে কিন্তু মুস্তাফিজ, মেহেদি এবং শরীফুল তাদের দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত 19তম ওভার পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য টিকেছিল। শেষ পর্যন্ত 3 উইকেটের জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। যথারীতি মোহাম্মদ আশরাফুলের কাছ থেকে একটু জানতে চাই, ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আপনার দৃষ্টিতে কোনটি? টার্নিং পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয় যে আজকের প্রথম 3টা ম্যাচে আমাদের মাহমুদুল্লাহ যেভাবে ক্যাপ্টেন্সি করেছে, আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু ডিফারেন্ট ক্যাপ্টেন্সি হয়েছে। যদি আরো অ্যাটাকিং হতো তাহলে হয়তো বা 104 রানও জিতা সম্ভব হতো। এই কারণে বলছি, আমরা যদি আমাদের ব্যাটিং এর সময় খেয়াল করে দেখি, এখানে কিন্তু যখন হেজেলউড বল করছিলেন তার কাটারগুলো কিন্তু এক্সট্রা একটা পেস হচ্ছিল, বাউন্স হচ্ছিল। সেই জায়গাতে আমরা কিন্তু আজকে আমাদের পেস বোলারদের বিশেষ করে শরীফুল এবং মোস্তাফিজকে আমরা ইউজ করেছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে যখন 64 for 5, 6 ছিল সেই জায়গাটাতে আমাদের অল আউটের চিন্তা করা উচিত ছিল। কারণ আমরা যদি এই খেলা 20 ওভারে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু 104 রান অস্ট্রেলিয়া চেস করে ফেলবে। এটা আমরা যারা খেলি আমাদের কাছে মনে হয় যে এটা সম্ভব, কিন্তু আপনাকে আগে থেকে অল আউট করার চিন্তা থাকতো। যদি যখন তাদের 6 উইকেট পড়ে গেছে তখন যদি আমরা অল আউটের চিন্তা করে মুস্তাফিজ এবং শরীফুলকে একটু বেশি ইউজ করতাম, ওই সময় মুদুল্লাহ বল করেছেন, ভালো বল করেছেন, 3 রান দিয়েছেন, নাসুমকে নিয়ে ওই সময়টা আমার কাছে মনে হয় যে মুস্তাফিজের 2 ওভার, শরীফুলের 3 ওভার ছিল, ওই 5টা ওভার নিয়ে যদি আমরা গ্যাম্বলিং করতাম আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এই ম্যাচটা ইজিলি জিতা সম্ভব হতো। আর ব্যাটিং এ তো বলবো অবশ্যই আমাদের ব্যাটসম্যানরা উইকেটটা রিড করতে পারেনি। এভরি গেমেই কিন্তু আমরা বলছি যে আমাদের কিন্তু এই উইকেটে 140, 145 এরকম একটা স্কোর করলে অনেক বড় ব্যবধানে জিতা সম্ভব। আজকের উইকেটটা ছিল 120 রানের উইকেট, এখানে কিন্তু 140 বা 30-এর উইকেট ছিল না। তো যখন সাকিব স্ট্রাগল করছিলেন তখন কিন্তু আমাদের বাকি ব্যাটসম্যানদের বোঝা উচিত ছিল যে লাইক নাইম শেখ, ও কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ওই রং টাইমে বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন। ওই সময় যদি সে নিজের জন্য খেলতেন, নিজের একটা 50 করতেন, তাহলেও কিন্তু আমাদের রানটা 120 সামথিং হতো। আজকেও আমার কাছে মনে হচ্ছে 14-15টা রান শর্ট ছিল। তো ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে প্রথম 3 ম্যাচের যে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন ওই জায়গাটাতে একটু মিসিং ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে। শাহরিয়ার নাফিস, 104 রান যখন আপনি ডিফেন্ড করবেন সেখানে আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, মানে এই ফরম্যাটের ক্রিকেটে, কারণ অপোনেন্টের ব্যাটসম্যানরা এই রান চেস করতে পারবেন সেটাই অনুমেয়। যখন আবার ড্যান ক্রিশ্চিয়ানের মতো কেউ যখন একবার মানে টর্নেডো ইনিংস খেলে ফেলেন তখন তো কাজটা আরেকটু সহজ। সেই জায়গায় আসলে ক্যাপ্টেন আশরাফুলের আলোচনা শুনছিলাম, তবে আমার কাছে মনে হয় এই ড্যান ক্রিশ্চিয়ানের ওভারটাই, 1 ওভারে 30 রান, এই জায়গাটাতেই ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ চিন্তা করতে হয়েছে, যেহেতু একসাথে অনেকগুলো রান হয়েছে। তখন আমি
একটু রানটা কিন্তু খুব বেশি না, 104। তো এই কারণেই কিন্তু তার ওই জায়গাটাতে একটু তার অন্যান্য ম্যাচে যে কুশনিং পয়েন্টটা ছিল, এই ম্যাচে তার সেই কুশনিং পয়েন্টটা ছিল না। 104 ডিফেন্ড করতে গিয়ে একটা ওভার যদি 30 রান হয়ে যায়, তখন কিন্তু ক্যাপ্টেনের এটাও চিন্তা করতে হবে আমি উইকেটও দেবো, আবার ইজি রানও দেওয়া যাবে না। এটা একটা ব্যাপার আমরা পুরো সিরিজেই দেখেছি। প্রথম 12 ওভার অস্ট্রেলিয়ানরা স্পিনে স্ট্রাগল করেছে, আর যখন এই স্পিনে স্ট্রাগল করে রানটা আমরা আটকে দিতে পেরেছি, তখনই মুস্তাফিজ এসে এবং শরীফুল এসে আরো প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে। নাসুমকে বোলিংয়ে নিয়ে আসা বা মাহাদিকে কন্টিনিউ করা, শরীফুল এবং মুস্তাফিজকে ধরে রাখা, ওই প্ল্যানই বা ওই চিন্তারই একটা কারণ ওদের ব্যাটসম্যান আমরা মুখস্থ দেখছি যে স্পিনের এগেইনস্টে স্ট্রাগল করছে, এই কারণে আমরা স্পিনারদের করিয়েছি। ওই আনফরচুনেটলি আজকে ওই একটা ওভার 30 রান হয়ে যাওয়াতে ক্যাপ্টেনের হাতে খুব বেশি সেই কুশনিং পয়েন্টটা ছিল না দেখেই হয়তো আজকে ম্যাচটা আমাদের ফরে আসেনি। তারপর 104 রান ডিফেন্ড করতে গিয়ে 19তম ওভার পর্যন্ত যাওয়া এবং একটা সময় কিন্তু 60 বা 70 রানের 7 উইকেট ছিল, এই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এইটাও বাংলাদেশ টিমের ক্রেডিট। বাংলাদেশের বোলাররা যথেষ্ট ভালো বোলিং করছেন এই সিরিজে, ব্যাটসম্যানরা সবাই স্ট্রাগল করছে, কাউকে গয়ের হওয়া বলে লাভ নেই যে ব্যাটিং কেমন হচ্ছে বা ভালো হচ্ছে না কেন, সবাই স্ট্রাগল করছে। কারণ মিরপুরের উইকেট শুধু এই সিরিজ না, আপনি যদি মিরপুরের উইকেটে বিপিএল বা ডোমেস্টিক ক্রিকেট দেখেন, এটা এমন একটা উইকেট, এখানে 190 রান 200 রানও কিন্তু হয়েছে, কিন্তু এইখানে আপনি সময় নিয়ে ব্যাটিং করতে হবেন। নর্মালি টি20তে মানুষ খেলা দেখে, প্রথম বল থেকেই চালানো শুরু করে, ব্যাটে লাগ, বাট এখানে আপনি একটু সময় নেবেন, সময় নিয়ে সেট হবেন, তারপর লাস্টের ওয়ানডে ম্যাচের মতো লাস্টের 10 ওভার বা লাস্টের 5 ওভার আপনি বড় স্ট্রোক খেলবেন। তো ব্যাটসম্যানরা সবাই স্ট্রাগল করেছে, বাট বোলিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম যে ওই একটা ওভার যদি 30 রান না হতো, তাহলে হয়তো আমরা আরো অ্যাগ্রেসিভ ক্যাপ্টেন্সি দেখতাম। ওই ড্যান ক্রিশ্চিয়ানের যে বাজিটা অস্ট্রেলিয়া আজকে খেলেছে, দেখুন ড্যান ক্রিশ্চিয়ান নর্মালি এই জায়গায় ব্যাটিং করে না, লাস্টে ব্যাটিং করে। অস্ট্রেলিয়া হারতে হয়তো চিন্তা করেছে ওয়াই নট টেক আ চান্স, এবং সেই চান্সটা আজকে নিয়েছে, সেটা তাদের ক্লিক করেছে। রাইট, জাহানারা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বোধহয় মানে মন খারাপ করে কোনো শো করতে হচ্ছে এই সিরিজে অ্যাট লিস্ট। না, এটা আসলে পার্ট অফ গেম। তবে অবশ্যই আমাদের টাইগার্সরা অনেক ফাইট ব্যাক করেছে, 19তম ওভার পর্যন্ত খেলা টেনে নিয়ে গিয়েছে, অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে আমাদের ফাইটারদেরকে। তবে মন খারাপ তো অবশ্যই হয়েছে, মনে হচ্ছিল আমি নিজে ম্যাচ খেলছি, আমার খুব খারাপ লাগছিল। তবে আমি হোপফুল 5th নাম্বার ম্যাচ ইনশাআল্লাহ আমাদের হবে। রাইট, সেই ক্ষেত্রে সেটা যদি হয় তাহলে 4-1 ব্যবধানে তাহলে জিতবো আমরা। একটু যদি শাহরিয়ার নাফিজ আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি যে সৌম্য সরকার আসলে হয়েছেটা কি, মানে স্পেশালি প্রত্যেকটা ম্যাচে, এই ম্যাচে মনে হচ্ছিল যে হয়তো বা একটু দম নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন, একটু সেট হওয়ার চেষ্টা করছেন, বাট জশ হেজেলউড তাকে এমন ভাবে ট্র্যাপ করলেন যে ওই ট্র্যাপেই কিন্তু তিনি পা দিলেন এবং একইভাবে আউট হলেন। আমরা চাইলে আউটটা দেখে নিতে পারি, তারপর অ্যানালাইসিস করতে আপনার সুবিধা হবে। আমরা একটু দেখি সৌম্য সরকার আসলে কিভাবে আউট হয়েছেন। টানা 4র্থ ইনিংসে তিনি ব্যর্থ। সৌম্য যে ধরনের প্লেয়ার, উইকেটে যখন পেস থাকবে, বল ব্যাটে করে খেলে, তো ফোর্স করে খেলে না, বলের জন্য ওয়েট করে টাইমিং করে খেলে, এটা ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে। কিছু বল থেমে আসছে, কিছু বল জোরে আসছে, এটা সবার জন্যই হচ্ছে, ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে। আমরা খুবই হোপফুল ছিলাম, জিম্বাবুয়েতে আমরা দেখেছি সে প্রাইম ফর্মে ফিরে এসেছে, 3টা ম্যাচের মধ্যে 2টা ম্যাচে বড় রান, এবং আমরা সবাই আশা করছিলাম। আনফরচুনেটলি এই সিরিজটা ওর হয়নি। দেখুন, এই সিরিজটা প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যানের জন্য কঠিন হচ্ছে, আর এই সবগুলো ব্যাটসম্যানের মধ্যে সৌম্যর জন্য একটু বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ওপেনিং স্লটে আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ারদের দেখি, বাংলাদেশেরও প্লেয়ারদের দেখি, আলটিমেটলি খেলাটা কিন্তু হচ্ছে মিডল অর্ডারে। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া টিমের খেলা দেখেন, ওই ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে মিচেল মার্শ মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করছে। বাংলাদেশেরও গত 3-4টা ম্যাচে যে আমরা এত ডমিনেটিং পারফরমেন্স দেখেছি, ওই মাহমুদুল্লাহ, সাকিব আল হাসান, মাঝখানে মেহেদি, সোহান, আফিফ, তো ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের জন্য এই পিচটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। কি এই উইকেটে বলটা একটু থেমে বাউন্স করে আসে, এখন বলটা যখন নতুন থাকে, কিছু বল স্কিট করে আসে, কিছু বল থেমে আসে, এই কারণে ব্যাটসম্যান কিন্তু একদম ডিটারমাইন্ড হয়ে স্ট্রোক খেলতে পারে না। বাট বলটা যখন পূরণ হয়ে যায়, তখন কিন্তু ওই যে স্কিট করে আসা ব্যাপারটা আর থাকে না, তখন কিন্তু সবগুলা বলই আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন যে একটু থেমেই আসবে, ব্যাটসম্যানের মাইন্ডসেটটা একটা হয়ে যায়। তো উইকেটের যেই বিহেভিয়ার, এই জিনিসটা সৌম্যর ভালো খেলা না খেলার পেছনে আমার কাছে মনে হয় মূল কারণ। রাইট,
একটু যদি আশরাফুল আপনার কাছে আসে, যে এই ম্যাচে দেখলাম যে সাকিব মনে হচ্ছে যে একটু সময় নিয়ে আস্তে ধীরে নিজেকে রেডি করে তারপর খেলতে যাচ্ছেন, কিন্তু খুব আনফরচুনেট এগেইন জশ হেজেলউডের একটা লেন্থ বল, সেটাই কিন্তু আসলে তাকেও আবার ক্রিজে ফিরতে মানে একেবারে সাজঘরে ফিরতে বাধ্য করেছে। সাকিবের মাইন্ডসেট কি মনে হচ্ছিল? মনে হচ্ছিল খুব স্ট্রাগল করছেন তিনি আসলে রান পেতে। না, শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আসলে প্রথম 3টা ম্যাচের থেকে আজকের উইকেটটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। প্রথম 3টা ম্যাচে কিন্তু 130 প্লাস করার মতন উইকেট ছিল, 140 করার মতন উইকেট ছিল, কিন্তু আজকের উইকেটটা কিন্তু 120 এই ধরনের উইকেট। তো সাকিব, আপনি যদি বলগুলো দেখেন, এই বলে কিন্তু সে অফ কাটার করেছে, কিন্তু বল পরে স্কিড করেছেন, যেটা সে আশা করেছিলেন হয়তো বল অফ কাটার মিনস আর কি ওর বাইরে যাবে, বলটা কিন্তু বাইরে যায়নি, ভিতরের দিকে এসেছেন এবং এক্সট্রা একটা বাউন্স করেছে। এই আউটের আগের বলটা যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন, যদি থাকতো তাহলে ভালো হতো, যে ওটা পরে কিন্তু পরে এক্সট্রা আরো বাউন্স করেছেন এবং সেটা কাটও করেছেন। সৌম্য সরকারের আউটটা যদি দেখেন, রাউন্ড উইকেট যখন বলার বল করে, ব্যাটসম্যান কিন্তু আশা করে যে বলটা ভিতরে আসবে, এই বলটা যেমন ভিতরে এসেছেন আপনার সাকিবের, কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাইরে, যেহেতু সে অফ কাটার করেছেন, বল পরে ভেবেছে যে বল বাইরে যাবে, কিন্তু বল ভিতরের দিকে চলে এসেছে এবং জোরে এসেছেন, যেটা ও আশা করেনি। উইকেটটা ডাবল পেস ছিল। আজকে যদি খেয়াল করে দেখেন, প্রথম 3টা ম্যাচ থেকে আজকের উইকেটটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুবই ডিফিকাল্ট উইকেট ছিল আমাদের সবার জন্য। যখন সাকিব স্ট্রাগল করছিলেন, তখন আমাদের বাকি ব্যাটসম্যানদের আমার কাছে মনে হয়েছে যে বোঝা উচিত ছিল যে এইখানে আমরা 110 120 এইভাবে ওইটা করার জন্য যেইভাবে উইকেটে থাকা দরকার, সেই জিনিসটা করা উচিত ছিল, ওই জিনিসটাই মিসিং ছিল। জানারা জশ হেজেলউডকে একবারে 4টা ম্যাচে তিনি দেখলেন যে কেমন, মানে আপনার লার্নিং কি এই পেস বোলারের কাছ থেকে? জশ হেজেলউড কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করে গিয়েছে, তবে আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা কিন্তু খুব ভালো করেছে, নট অনলি হেজেলউড, টাইও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ভালো করেছে। সো ওরা এই সিচুয়েশন, এই উইকেটটা খুব ভালোভাবে অ্যাসেস করতে পেরেছে, যেটা আমাদের পেস বোলার থেকে ওরা হয়তো সেকেন্ড ম্যাচ হোক, আমি বলবো যে ফ্রম দি বিগিনিং, ফার্স্ট ম্যাচ থেকে কিন্তু ওরা কুইকলি অ্যাসেস করে ওরা জাস্ট করে ফেলেছে। স্টার্ক হয়তো খুব বেশি ভেরিয়েশন ক্রিয়েট না করতে পারলেও হেজেলউড এবং টাই কিন্তু কন্টিনিউ করে গিয়েছিলেন, এবং আমার মনে হয় যে ম্যাচ জেতার জন্য যে কালেকটিভ পারফরমেন্সটা দরকার, নট অনলি 1 or 2 বোলার্স অর 2 ব্যাটসম্যান, আমার মনে হয় যে কালেকটিভ 4-5 জনের পারফরমেন্স দরকার, যেটা আজকে অস্ট্রেলিয়া করতে পেরেছে। বোলিং এর ক্ষেত্রে বলেন বা ব্যাটিং এর ক্ষেত্রে, ব্যাটিং এ ওরা মাত্র 2 জন ব্যাটসম্যান ক্লিক করেছে, বিকজ অফ রান অনেক কম ছিল, আমাদের টার্গেট কম ছিল। বোলিং এ ওরা অনেক ভালো করাতে ওদের এটা সুবিধা হয়ে গিয়েছে। তো আমার মনে হয় যে হেজেলউডের জন্য এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, বিকজ অফ দেয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ সিলেকশন হতে পারে। ডেফিনেটলি জশ হেজেলউড হয়তো বা টিমের অটোমেটিক একটা চয়েসও হয়ে যাবেন। শাহরিয়ার নাফিস, সেটি হতে অ্যাস্টন টার্নার, মানে আমরা আগের ম্যাচে দেখলাম যে একবারে মানে প্রেসক্রিপশনটা বোধহয় বুঝতে পারছে যে এই উইকেট বা এখানে ডিফেন্ড করতে হলে বা চেস করতে হলে মানে কিভাবে বোলিং ইউটিলাইজেশন হতে হবে। অ্যাস্টন টার্নার কিন্তু যথারীতি হেজেলউডের সঙ্গে আগের ম্যাচের মতো নতুন বলটা শেয়ার করলেন, বাট খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইনক্লুশন হচ্ছে মিচেল সোয়েবসন, কারণ অ্যাডাম জাম্পা তো অটোমেটিক চয়েসই হবেন, কিন্তু সোয়েবসন কে স্টাডি করার সুযোগ কিন্তু বাংলাদেশের ছিল না, জাম্পাকে নিয়ে কিন্তু স্টাডি করার সুযোগ। না, হয় কি, যখন একটা দল স্ট্রাগল করতে থাকে এবং রেজাল্ট ঠিক যেই রেজাল্ট তারা ডিজায়ার করছে সেই রেজাল্টটা পায় না, অনেক সময় সিলেক্টে এমন কিছু চেঞ্জ চলে আসে যেটা আসলে পারফরমেন্স বেসড না। যেমন অ্যাডাম জাম্পা খুব খারাপ বোলিং করছে গত 2-3 ম্যাচে, সেটা কিন্তু বলা যাবে না, কিন্তু তারা একটা সেট চেঞ্জ করে মাঠে নামার চেষ্টা করেছিল। এবং আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাটিং প্রথম দিন থেকে, আমরা কিন্তু বাংলাদেশ টিমকে কখনো দেখিনি যে তারা 160 করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ প্লেয়াররা জানে এই উইকেটে 130 থেকে 140 রান করলে তারা দে আর গুড ইনাফ টু ডিফেন্ড দ্যাট। আজকের ব্যাটিং এ ওই পরপর 2টা উইকেট পড়ে যাওয়া মাহমুদুল্লাহ এবং সোহান সোয়েপসনের বলে, আমরা যেটা বলছিলাম, এই উইকেটে এই ধরনের কন্ডিশনে মিডল অর্ডার ব্যাটিং আপনাকে ম্যাচের ভাগ্য করে দিবে। ওই মিডল অর্ডার ব্যাটিং পরপর 2টা উইকেট পড়ে যাওয়া বাংলাদেশকে ওই মিডল অর্ডারটাকে আর দাঁড়াতে আনি। পরে আফিফ এসে চেষ্টা করেছে, এবং যেটা হয় অনেক সময় যে আমরা বলি না, আমরা এবং ঘরোয়া ক্রিকেট করি, ভালো হচ্ছে না আর কিছু একটা চেঞ্জ করে দেখি, এবং সেই চেঞ্জটা তারা 2টা চেঞ্জ করেছে। একটা হচ্ছে সোয়েপসনকে ইনক্লুশন, একটা লেগ স্পিনারকে সরিয়ে আরেকটা লেগ স্পিনার খেলানোই যেতে
নর্মালি কিন্তু আমরা দেখি না, লেফট স্পিনার আসতো বা ফাস্ট বোলার আসতো, কিন্তু লেগ স্পিনারকে সরিয়ে লেগ স্পিনার, এবং তার ইনক্লুশনটা ওয়াজ প্লাস পয়েন্ট ফর অস্ট্রেলিয়া। আরেকটা যেটা বললাম যে ড্যানিয়েল ক্রিস্টেনকে নিচের থেকে একদম 3 নম্বরে নিয়ে এসে এই দুইটা গ্যাম্বল আজকে অস্ট্রেলিয়া করেছে এবং ইট পেড অফ। রাইট। আশরাফুল, আমরা যদি মিচেল সুইপসনের 3টা আউট দেখি, 3টা আউটের মধ্যে ডেফিনেটলি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের উইকেটটা খুবই কস্টলি ছিল। এট দ্য সেম টাইম আমরা যদি নুর হাসান সোহানের কথা বলি, গুগলিটা কিন্তু বুঝতেই পারেননি। সুইপসনের এই দুটো আউট নিয়ে যদি আপনার অ্যানালিসিস শুনি, যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কি মানে ওইটা কি সুইপ করার চেষ্টাটা একটু বোকামি হয়েছে কেন ওই সিচুয়েশনে? কারণ তাকে তো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফেস করছেন এই সিরিজে অন্তত। হ্যাঁ, আসলে লেগ স্পিন ওর অ্যাকুরেসিটা খুব ভালো ছিল। জাম্পার এবং সুইপসনের মধ্যে ডিফারেন্ট আমি বলবো যে জাম্পার যে বল করেন একটু জোরের উপরে করেন, ও একটু ফ্লাইটে বল করেছেন। আপনি যদি দেখেন যে ওই ফ্লাইটে উইকেটের মধ্যে ছিল মাহমুদুল্লাহ স্ট্রাগল করছিলেন আর কি, সিঙ্গেল বাইর করতে স্ট্রাগল করছিলেন, 4 বল হয়েছে যে সিঙ্গেল হচ্ছিল না। তো ভেবেছেন যে বড় শট খেলতে যাবেন, ভেবেছিলেন লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে হয়তো বা পিচ আপ, কিন্তু বলটা উইকেটের মধ্যে পিচ আপ ছিল। টপ স্পিনের মতন অতটা স্পিন করায়নি, আপনি যদি দেখেন যে টপ স্পিন মতন ছিল, আর একটু ফুল ছিল বলটা, যদি দেখেন যে একটু ফুল ছিল, সুইপ একটু যদি ব্যাক অফ লেন্থ হতো তাহলে হয়তো বা যেই শটটা খেলতে চেয়েছেন সেই শটটা হতো। আর নুরুল হাসান সোহান হাত থেকে পিক করেনি, পিচ আপের পরে খেলতে চেয়েছেন এবং সেই কারণে বল মিস করেছেন। আমাদের ব্যাটসম্যানের ম্যাক্সিমাম ব্যাটসম্যানই যদি দেখেন যে তারা পিচের পরে রিড করার চেষ্টা করেন, হাত থেকে রিড করলে হয়তোবা খেলাটা অনেক সহজ হয়ে যায়, যে জিনিসটা মিস করে ফেলেছেন। প্রথম বল আসলে ব্যাটসম্যানের ফার্স্ট বল এই ধরনের একটা ভালো বল আসলে কিছু বলার থাকে না, যেহেতু প্রথম বলটাই সে পেয়ে গেছেন, একদম বেস্ট বল, ওর ইনিংসের বেস্ট বলটা পেয়ে গেছেন। যদি ও হাত রিড করতো তাহলে হয়তো ফ্রন্ট ফুটে যে ডিফেন্স খেলতে পারতো, যেহেতু হাত রিড করেনি, সে ব্যাক পেয়ে গিয়েছেন, ভেবেছে লেগ স্পিন হবে কিন্তু হয়েছে গুগলি, সেই জায়গাটা মিস করে ফেলছে। আরেকটা সেম মিস্টেক আমার ধারণা যে আপনি নাশেকের আউটটাও খেয়াল করে দেখেন, সেটাও কিন্তু গুগলি ছিল, সে হাত রিড করেনি বলেই কিন্তু টপ এজ হয়েছে। যদি সে হাত রিড করতো তাহলে কিন্তু আপনি নাইম শেখের আউটটা দেখেন, এটাও কিন্তু গুগলি ছিল, এটা গুগলি ছিল। সে এইভাবে খেলার কোনো দরকার ছিল না। হ্যাঁ, এই কারণে আমি বলছি যে নাইম শেখ অনেকক্ষণ উইকেটে ছিলেন, 36 বলে 28 করেছেন এবং দেখছেন যে স্ট্রাগল করছেন, সবাই স্ট্রাগল করছেন। এই সময়টা ওর উইকেটে থাকা উচিত ছিল, কারণ আমাদের প্ল্যানই কিন্তু 110 থেকে 120 রান, যে আজকে যেই ধরনের উইকেট ছিল ওই জায়গাটা ও মিস করে ফেলেছেন। ও যদি নিজের জন্য খেলতেন, নিজের একটা 50 প্লাস করতেন, তাহলে আমাদের রানটা 120-25 রান হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে কিন্তু ইজি ম্যাচটা উইন করতে পারতাম। জানারা অ্যান্ড্রুটাই আরেকটা নাকবল, এবং এই পর্যায়ে কিন্তু শামীম পাটোয়ারি বুঝতেই পারেননি যে ডেলিভারিটা আসলে কি হচ্ছে। শামীম পাটোয়ারির জন্য খুব টাফ একটা সিরিজ। অবশ্যই শামীম পাটোয়ারি একজন প্রমিসিং ক্রিকেটার এবং নো ডাউট ওনাকে যদি গ্রুমিং করা হয় আর একটু, অবশ্যই উনি লং টাইমের জন্য সার্ভিস দিতে পারবে। তবে আমার মনে হয় এটা তার জন্য হাই টাইম ছিল জায়গাটাকে এস্টাবলিশ করা, বিকজ এই সুযোগ কিন্তু সবসময় আসে না, হয়তো সামনে আরো ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে তার জন্য যখন কি প্লেয়ার্স গুলো টিমে ব্যাক করবে, হতে পারে। সো এটা জাস্ট মাই ওপিনিয়ন। তো আমরা দেখছি প্রতিদিন টাই এবং হ্যাজেলউড নাকাল বল করেই যাচ্ছেন, স্লোয়ার করছেন, কাটাটা ভালো করছেন ডে বাই ডে তার। তো সেদিক থেকে একটু আসল ভাই যেটা বললেন যে হাতটা দেখে খেলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই উইকেটে, এবং সেকেন্ড উইকেট ইউজড উইকেটে আজকে খেলা হয়েছে। সো আনডাউটেবলি দেখবেন যে একটু অফ দ্য উইকেট একটু স্লো আসতেছে, নতুন বল স্কিরি হচ্ছে, যেটা হাফিজ ভাই বললেন। সো সবকিছু মিলে আমার মনে হয় একটু অ্যাসেসমেন্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট, হাত দেখে খেলাটাও ইম্পর্টেন্ট। ডেফিনেটলি আফিফ হোসেন ধ্রুব মানে যথারীতি কিন্তু চেষ্টা করেন, মানে যখন ও উইকেটে আসে তখন কিন্তু অত ডিফিকাল্ট উইকেটও মনে হয় না, বোলারদেরও কিন্তু অত ডিফিকাল্ট। আসলে আফিফের খেলার ধরন, ওর প্রথম থেকেই যখন ইভেন আন্ডার 19 থেকে যখন ওর খেলা আমরা টিভিতে আন্ডার 19 সামনাসামনি ওর সাথে খেলেছি, ওর খেলা অনেক ডিফারেন্ট। ওকে এখন পর্যন্ত আমি কোনো ম্যাচে ছাড়া খেলতে দেখিনি। অনেক সময় হয় না যে অনেক সময় কিন্তু ব্যাটসম্যানের খেলা বোঝা ও কি করতে চাচ্ছে, ওর খেলা দেখলে সব সময়ই মনে হয় সব এটা
অন্য কারোর সাথে আমি কম্পেয়ার করছি না, বাট ওর কথাই বলছি, ও একদম টিমের জন্যই খেলে থাকে। ওর ব্যাটিং দেখে আপনার এক সেকেন্ডও মনে হবে না যে ও নিজের চিন্তা করছে। ও সবসময় মনে হবে দলের প্রয়োজনে খেলছে, গিয়ে সিচুয়েশনটা অ্যাসেস, বোর্ডে রান দরকার রান নেওয়ার চেষ্টা করে, সিঙ্গেল নেওয়ার দরকার সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করে। খুবই কনফিডেন্ট একটা ছেলে, কনফিডেন্ট একটা ক্যারেক্টার, এবং ব্যাটিংয়ে সেটা কিন্তু আমরা বারবার দেখছি। ও যায়, ও জানে ওর স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস কি। এবং এই সিরিজে আমার কাছে মনে হয়, একদমই ব্যক্তিগত মতামত, এই সিরিজের দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান সোফার আফিফ। এটার কারণটা হচ্ছে গিয়ে ও একমাত্র ব্যাটসম্যান যাকে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা বল সোজা ব্যাটে খেলতে। টি-20-তে আমরা অনেক সময় যেমন রিয়াদের ফেভারিট শট মিড উইকেটের উপর দিয়ে খেলা, বা সাকিবের স্কোয়ার কাট। আপনি যদি লাস্ট ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পারফরমেন্সটা দেখেন, লাস্ট ম্যাচে একদম সোজা ব্যাটে মিড অফ মিডন দিয়ে খেলাটা, এবং খুব